لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، اس کام کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانے کے لیے ان ابتلاءات سے گزرنا لازم ہے جو ابتلاءات انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جو ابتلاءات سے پار اتر جائے گا ہم اس سے امامت کا کام لیں گے. امامت صرف 4 رکعت نماز پڑھانے کا نام نہیں ہے. امامت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا اتنا مکلف بناؤ کہ تمہاری عملی زندگی سے لوگوں کو دینی تعلیم حاصل ہو. امامت کا مطلب صرف 4 رکعت نماز پڑھانا نہیں ہے. امامت کا مطلب یہ ہے کہ داعی کی عملی زندگی سے لوگ دینی رہبری حاصل کریں. داعی کی عملی زندگی سے امت دینی رہبری حاصل کرے، اس کو امامت کہتے ہیں. اور اس امامت کے درجے پر آدمی پہنچ نہیں سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو ان تمام احکام کا مکلف نہ کرے جو احکام اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو آزماتے ہیں اور ان کی آزمائش کے لیے ان پر ایسے احکام جاری کیے جاتے ہیں جن احکام کا پورا کرنا فطرت کے بھی خلاف، جذبے کے بھی خلاف، حالات کے بھی خلاف، ماحول کے بھی خلاف ایسے احکام کو جاری کیے جاتے ہیں اور وہ ان احکام کو پورا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے فَأَتَمَّهُنَّ کہ ہم نے ان کو جتنے احکام میں آزمایا انہوں نے سارے احکام پورے کر کے نکلا دیے. جب امام کا انتخاب ہوتا ہے تو پھر ان کے ساتھ ان کے مقتدیوں کا بھی انتخاب ہوتا ہے، بشرطیہ کہ وہ ان کی تعلیمات پر اور ان کے طریقے پر اپنے آپ کو قربان کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جماعت یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے. لیکن وہی بھی بات میں عرض کرتا ہوں کہ جن کو آپ کے ساتھ جوڑا جائے گا ان کو بھی اللہ تعالی امتحان سے گزارے بغیر اپنے کام کے لیے قبول نہیں کریں گے، منتخب نہیں کریں گے. آپ سب جانتے ہیں دنیا کا دستور ہے کہ
کسی کمپنی میں ملازم ہونے کے لیے یا کسی دفتر یا کسی کام میں یا منصب کے انتخاب کے لیے بڑے سخت امتحان اور بڑے سخت سوالات سے گزارا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کو ذبح کرانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اگر یہ اس پر حکم پر قدم اٹھاتے ہیں اور یہ حکم پر چھری پھیر دیتے ہیں تو پھر ہم ان سے اگلا کام لیں گے، اور اگر یہ اپنے جذبے کو اور اپنے تعلق کو ہمارے تعلق پر قربان نہیں کر سکتے نعوذ باللہ، تو یہ آگے کا کام نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اللہ تعالی کے یہاں ایک امتحان ہوتا ہے، ایک اختبار ہوتا ہے، اس سے گزرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے، اس پر ہر کام کرنے والے کا اترنا اور اپنی شخصی زندگی کو سنت کے اتباع پر اتنا لانا کہ اس کے سنتوں کو بیان کرنے سے زیادہ اس کی عملی سنتوں سے امت کو دین کی سنت کی تعلیم ملے۔ یہ میں بہت بنیادی بات کرتا ہوں۔ داعی کی اجتماعی اور شخصی زندگی اگر برابر نہ ہو جائے اور داعی کی اگر خلوت اور جلوت کی اور انفرادی اجتماعی زندگی اگر اس کی برابر نہ ہو جائے تو یہ صحیح رہبری نہیں کر سکتا۔ میں بہت اہم بات ہے، یہ صحیح رہبری نہیں کر سکتا۔ یہ خود اللہ کی ذات کے ساتھ گہرا تعلق پیدا کیے بغیر یہ اپنے اتباع کرنے والوں کو اللہ کے حکم پر نہیں لا سکتا۔ حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشامد کی صحابہ کی اور بہت کہا کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ یہاں سے واپس چلو اور سر منڈا دو، لیکن کوئی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ کا حکم ہے نبی کے لیے، لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، نبی جی اپنے آپ کو آپ مکلف کیجئے اور دوسروں کو ترغیب دیجئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تکلیف تحریر پر مقدم بھی ہے اور تکلیف بھی تحریر کے لیے مؤثر بھی ہے، مقدم بھی ہے تکلیف۔ قرآن پڑھیے آپ، لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، تحریر بعد میں تکلیف پہلے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھے روایتوں میں تو آپ ہر چیز میں آگے تھے۔ فقر میں آپ آگے، عبادت میں آپ آگے، شجاعت میں آپ آگے، بیماری میں آپ سب سے آگے، عبادت میں رات کے قیام میں سب سے آگے۔ آپ نے فرمایا انی لأوعک کما یوعک منکم رجلان، مجھے تنہا کو اتنا بخار رہتا ہے، مجھے تنہا کو اتنا بخار رہتا ہے جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو کامل بخار ہوتا ہے۔ یہ بنیادی اصول ہیں یہ کام کرنے والوں کے لیے۔ اگر ان کی زندگی، میں صراحت عرض کرتا ہوں، اگر ان کی زندگی عوام کی زندگی سے کچھ بھی مشابہت رکھتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اتنا حصہ دین کا امت میں سے ضائع ہو جائے گا، اتنا حصہ امت کا دین، اتنا حصہ دین کو امت میں ضائع ہو جائے گا۔ اس مسئولیت کی ذمہ داری کا تعلق صرف دعوت کے تقاضوں کا پورا کر دینا نہیں ہے، بلکہ کسی مقصد اور امت کو لانے کے لیے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق چاہیے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق چاہیے۔
इसलिए मैं बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला के अवामिर पर, उसके अहकाम पर अमले का पूरा पूरा उतरना, ये अल्लाह की मखलूक को अल्लाह से जोड़ने के लिए शर्त है। इसलिए सीधी सीधी बात है कि काम करने वाले अपने दीन का मुवाजना और काम करने वाले अपनी इबादत का मुकाबला आवाम से हरगिज न करें। काम करने वाले अपने दीन का मुवाजना और अपनी इबादत का मुकाबला आवाम से बिल्कुल न करें। दाई तो अल्लाह और उसके मखलूक के दरमियान राब्ते की हैसियत रखता है। इसलिए हमने अर्ज किया कि ये सबसे बुनियादी बात यह है कि दाई की जिंदगी ये उम्मत ये दूसरों के लिए नमूना बने। इसलिए अल्लाह ताला का दस्तूर है ये कि वह इम्तिहान से गुजारे बगैर किसी को काम के लिए अल्लाह ताला मुंतखब नहीं करते। अल्लाह ताला के यहाँ इस काम के इंतखाब के लिए बुनियादी शर्त यह है कि आप पूरे उतर कर दिखलाइए तो फिर हम आपसे काम लें। Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah Subhanahu Wa Taala kabul atau terima kita untuk usaha dakwah ini, maka kita hendaklah melalui segala ujian dan dugaan yang pernah dilalui oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam. Kerana usaha ini, usaha dakwah adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pilih Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam untuk kerja dakwah ini, begitulah juga Allah SWT pilih pengikut-pengikut yang Allah SWT akan gunakan mereka untuk usaha dakwah ini. Kerana usaha dakwah inilah usaha imamah. Barang siapa yang dapat melepasi dan melepasi segala ujian dan dugaan yang Allah SWT berikan sehingga dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan dia sebagai imam. Sebagaimana Allah SWT berfirman berkaitan dengan Nabi Ibrahim AS, wa idh ibtada Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan maksud bahawa Allah SWT menjadikan seorang sebagai imam bukanlah maksud dia hanya menjadi imam solat 5 waktu. Bahkan Allah SWT akan jadikan dia sebagai ikutan dan contoh bagi umat, yang mana umat akan faham agama dan umat akan faham sunnah, cara hidup yang dikenakan oleh Allah SWT daripada kehidupan mereka. Umat akan dapat petunjuk dan akan dapat belajar macam mana cara nak amalkan agama dan macam mana nak hidup cara sunnah daripada kehidupan satu orang dai tersebut. Jadi untuk seseorang tu Allah SWT jadikannya sebagai imam, maka dia hendaklah menjadikan seluruh kehidupan dia mengikut ahkam, perintah-perintah Allah SWT, mengikut syariat yang diturunkan oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim AS telah berjaya dalam ujian, maka Allah telah terima baginda dan telah jadikan baginda sebagai imam untuk manusia. Bagi juga semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, mereka telah berjaya, mereka telah melalui ujian demi ujian, dan mereka telah berjaya dalam ujian-ujian tersebut sehingga mereka diterima oleh Allah SWT untuk menjadi asbab hidayah bagi manusia. Begitu juga setiap manusia, setiap daripada kita yang ingin untuk kita diterima oleh Allah, kerana sebagaimana Allah intifam, Allah pilih Nabi-Nabi, begitu juga Allah SWT akan pilih pengikut Nabi-Nabi, mereka yang akan meneruskan kerja Nabi-Nabi. Jadi kalau kita nak supaya kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi asbab hidayah untuk manusia, menjadi asbab untuk kita sebar agama, hidupnya agama di atas muka bumi ini, maka kita hendaklah melalui, kita kenalah berjaya melalui dugaan-dugaan dan ujian-ujian yang telah dilalui oleh Nabi-Nabi terdahulu, dan sebagaimana mereka berjaya dan kerana kejayaan mereka dipilih oleh Allah SWT, begitu juga mereka yang berjaya dalam ujian ini, mereka akan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Hazrat Ibrahim AS dan dustur ataupun kebiasaan dunia dalam urusan-urusan dunia ni pun, mana-mana company, mana-mana syarikat, mana-mana jabatan, apabila dia nak ambil pekerja, maka dia akan uji terlebih dahulu. Ada temuduga terlebih dahulu, ada ujian, ada tempoh ujian terlebih dahulu. Kalau pekerja yang nak bekerja lulus ujian tersebut dan dia mempunyai kriteria yang dikehendaki oleh jabatan ataupun syarikat atau company tersebut, barulah dia akan dipilih oleh company untuk bekerja di sana. Begitu juga Nabi Ibrahim AS apabila dia diperintah oleh Allah SWT untuk sembelih anaknya. Ini satu ujian daripada Allah SWT. Allah SWT nak lihat sejauh mana dia berjaya dalam ujian tersebut supaya dia diberi perintah seterusnya, dipilih untuk kerja seterusnya. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan mulia, satu orang da'i dia nak supaya Allah Ta'ala terima dia untuk kerja dakwah ni, dia kena jadikan seluruh kehidupan dia mengikut syariat. Dia kena jadikan seluruh kehidupan dia mengikut ahkamat, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seluruh kehidupan, sama ada kehidupan pribadi, syakhsi atau kehidupan pribadi atau kehidupan ijtimai dia, kehidupan dia bersama masyarakat, setiap gerak-geri dia, bangun duduk dia, setiap kelakuannya dalam kehidupan, umat dapat belajar ahkam perintah Allah Subhanahu Wa Taala, umat dapat belajar syariat dan umat dapat belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat kehidupan. Umat lebih banyak dapat belajar sunnah dan agama daripada kehidupan satu dai daripada percakapan. Ini yang kata yang sepatutnya. Jadi kalau dari kehidupan infradi dan ijtimai kita dan kehidupan kita ketika depan orang dan ketika berseorangan, hendaklah sama, bukan depan orang lain dan di belakang orang lain. Kalau kita nak kita diterima oleh Allah SWT, kita kena ada ta'alluq, hubungan yang kuat dengan Allah SWT dalam setiap keadaan. Ketika kita depan orang, kita bersemi diri bersama dengan, tak ada orang dengan kita, hubungan ta'alluq kita dengan Allah SWT dalam hubungan yang sangat kuat. Dalam Hudaibiyah, baginda Rasulullah SAW banyak pujuk sahabat-sahabat supaya cukur rambut, supaya tahlul daripada ihram mereka. Tapi mula-mula sahabat tak sedia. Dan Nabi SAW diperintah oleh Allah SWT, la tukallifu illa nafsak, la tukallifu illa nafsak wa harrijul mu'minin. Jangan kamu paksa melainkan diri kamu sendiri, dan berilah gerakan atau targhib, berilah semangat kepada orang-orang yang beriman. Daripada ayat ini kita dapat faham tuan-tuan dia bahawa taklif muqaddam atas tahrid. Yang ni mula-mula satu orang tu kena paksa diri dia dulu. Dia kena paksa diri dulu kuat. Dia kena jadikan diri dia mukallaf dengan ahkam, dengan perintah Allah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dia bagi taklif pada orang lain. Bahkan apabila satu orang tu jadikan dia mukallaf, barulah tahrid yang dia akan muasib, akan memberi kesan kepada orang yang dia terkibkan atau orang yang dia bagi semangat. Oleh kerana itu tuan mulia, satu mandai bagaimana baginda Rasulullah SAW, baginda bukan hanya cakap, bahkan baginda menjadi contoh secara amali dalam setiap bidang kehidupan. Dari segi keberanian baginda, dari segi ibadat baginda, dari segi dakwah baginda, dari segi qiyam baginda di waktu malam, dari segi sifat pengasih baginda, segala segi setiap medan Nabi SAW adalah contoh bagi umat. Dan dari segi mujahadah dan pengorbanan, dari segi sakit, Nabi kata ini aku kama yu'abu minkum rajulan, aku menderita, menanggung kesakitan sebagaimana dua orang lelaki daripada kamu sakit. Jadi dua kali kata Nabi menanggung kesakitan berbanding dengan orang biasa. Jadi ini Nabi SAW berkata, ini satu usul dalam usaha kita. Usul dalam usaha kita bahawa satu orang da'i, kalau dia nak diterima oleh Allah SWT, dia bukan hanya agama itu bukan hanya dalam percakapan dia, bahkan dia kena datangkan agama dalam kehidupan dia. Dia kena berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak tuan-tuan mulia, kalau kehidupan kita orang yang buat usaha dakwah ni sama dengan kehidupan orang awam, tidak ada beza dengan kehidupan mereka, musyabih dengan kehidupan mereka, maka sebanyak mana kehidupan kita sama dengan kehidupan mereka, sebanyak itulah bahagian daripada agama akan mati. Jadi kita kena jadikan kehidupan kita berlainan dengan bawaan dari segi kita berpegang teguh dengan syariat dan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanggungjawab ini
bukan hanya bertanggungjawab dari segi kita menyampaikan dakwah sahaja, bahkan tanggungjawab dalam usaha dakwah ni bukan hanya menyempurnakan takaza dakwah ataupun amalan-amalan makmulat dalam usaha dakwah, bahkan tanggungjawab dalam usaha dakwah ni bila kita menjadikan seluruh kehidupan kita 24 jam zahir dan batin kita, ifradi dan ijtimai kita mengikut perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut ahkamat Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syarat untuk kita menjadi penyambung, mendekatkan makhluk kepada Allah, untuk kita menjadi orang yang Allah guna untuk menghubungkan manusia dengan Allah. Kita sendiri kena ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Kita sendiri kena ada ta'alluq yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan sekali muazzam kita bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang awam. Kita tengok kehidupan kita dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala datangkan berbagai-bagai ahkamat pada Nabi Anbiya alaihi wasallam untuk uji mereka. Ada sebahagian ahkamat yang bertentangan dengan mizaj, bertentangan dengan haisiat, bertentangan dengan mahal, dengan kebiasaan, dengan ma'mul. Ini semua ahkamat ini, perintah-perintah ini ada satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila satu orang dan berjaya dalam ujian, maka dia akan dipilih oleh Allah. Dia akan jadi muntahab, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi imam, untuk jadi ikutan bagi manusia, jadi asbab hidayah bagi manusia. Daripada kehidupan dia, manusia akan dapat belajar agama dan belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ابتلا کیا ہے اور امتحان کیا ہے؟ اللہ اکبر. یوں کہیں ابتلا اور امتحان کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنی چاہت کو اللہ کے رسول کی چاہت پر قربان کر دو. سارے اطلاعات کا، سارے احکام اور اوامر کا جو اصل منشا ہے اور خلاصہ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ اپنی چاہت کو ہماری چاہت پر قربان کر دو. اترک ما ارید لما ترید، کہ میں اپنی چاہت کو تیری چاہت پر چھوڑ رہا ہوں. ساری عبادت کا، ساری اطاعت کا، ساری ولایتوں کا صرف خلاصہ اتنا ہے. اگر مومن اپنی چاہت کو اللہ کے رسول کی چاہت کے خلاف پورا کر لیتا ہے تو پھر یہ امامت کے قابل نہیں رہتا. یہ امامت کے قابل نہیں رہتا. اپنے آپ کو دین کی محنت کے لیے اور اپنے آپ کو دین کے لیے قبول کرانے کی جو سب سے بنیادی شرط ہے، وہ بنیادی شرط یہ ہے کہ تم اپنی چاہت کو ہماری چاہت پر قربان کرو. اس لیے اگر آپ غور کریں گے تو سارے جتنے بھی احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ سارے احکام کہیں حیثیت کے خلاف، اور وہ احکام کہیں آدمی کے اپنے جذبے کے خلاف، اور وہ احکام کہیں حالات کے خلاف، اور وہ احکام کہیں معمول کے خلاف، اور وہ احکام کہیں طبیعت کے خلاف. وہ سارے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ اگر یہ اپنی چاہت کو قربان کر کے ہماری چاہت کو پورا کریں تو یہ قابل قبول ہیں. اور اگر یہ حال کے امر کو پورا نہیں کرتے، اپنی چاہت کے خلاف اگر حال کے امر کو پورا نہیں کرتے تو یہ قابل قبول نہیں ہے. میں 2 مثالیں عرض کروں گا. 2 مثالیں، ابتلا کی 2 مثالیں. ایک سب سے اوپر کی مثال، ایک سب سے اوپر کی مثال اور سب سے اعلیٰ عمل کی مثال، اور ایک سب سے نیچے کی مثال اور بظاہر دیکھنے میں ایک ادنا عمل کی مثال. 2 مثالیں میں عرض کروں گا ابتلا میں. پہلی مثال، اللہ امتحان کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے. یہ 2 مثالیں عرض کرنی ہیں کہ اللہ کے امر کی حیثیت کیا ہے. اللہ کے امر کی حیثیت. ہماری یہ سب کی غلطی ہے کہ
کہ ہم نے اللہ کے اوامر کے درجے بنا دیے، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اللہ کے اوامر کے درجے بنائے اور درجے بنا کر دین کے ایسے شعبے بنا دیے کہ یہ بہت اہم ہے، یہ کچھ کم اہم ہے اور یہ غیر اہم ہے۔ یہ ہماری بنیادی غلطی ہے۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے۔ ہم دو مثالیں عرض کریں گے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اہمیت اللہ کے امر کی ملائکہ کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دینے کی ہے، وہی اہمیت سنت کے مطابق ایک مسلمان کے اپنے منہ میں لقمہ رکھنے کی ہے۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ جو اہمیت اللہ کے امر کی فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کی ہے، وہ اہمیت ایک مسلمان کے اپنے منہ میں لقمہ رکھنے میں سنت کے اتباع کی ہے۔ میں دونوں کی مثال عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہاں سوال اس کا آ گیا کہ آپ کا حکم تو ہے لیکن ہماری حیثیت کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی حکم آتا ہے تو آدمی سب سے پہلے یہ سوچتا ہے اور شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، اس لیے کہ شیطان کے پاس ایک مسلمان کو محروم کرنے کے لیے وہی نسخہ ہے جو نسخہ اس کے خود ابلیس بننے کا ہے، جو نسخہ شیطان کے پاس خود ابلیس بننے کا ہے۔ اور شیطان بننے کا جو نسخہ ابلیس کے پاس تھا وہی نسخہ شیطان سارے ایمان والوں کے لیے استعمال کرتا ہے کہ اللہ کے امر کا مقابلہ اپنی حیثیت سے کیا جائے، اگر حیثیت اس کی اجازت دے تو کیا جائے اور اگر حیثیت اس کی اجازت نہ دے تو انکار کر دیا جائے۔ یہ میں بہت اہم بات ہے۔ اللہ کے امر کا مقابلہ اپنی حیثیت سے کرنا۔ چنانچہ ابلیس نے اس امر کا مقابلہ اپنی حیثیت سے کیا، حیثیت نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہماری حیثیت یہ نہیں ہے کہ ہم مٹی کو سجدہ کریں، ہم نور ہیں یا ظلمت ہے، ہم پرانے ہیں یا نیا ہے، ہم اعلیٰ ہیں یا ادنا ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت سے بھی محروم کر دیا جو عبادت اس سے پہلے ہو رہی تھی۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو جو کر رہے تھے وہ کرتے رہو، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ایک مثال، دوسری مثال میں عرض کرتا ہوں۔ یہ تو ملائکہ کے درمیان سے عبادت کے عمل سے ہی محروم ہو گیا، استعدادی ختم ہو گئی، استعدادی ختم ہو گئی۔ ادھر ایک صاحب نے لقمہ لیا کھانے کا اور بائیں ہاتھ سے لیا، جو خلاف سنت ہے۔ لقمہ لیا، بائیں ہاتھ سے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو متوجہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے زندگی کے ایسے معلم ہیں کہ آپ کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھیں اور آپ اس سے خاموش ہو جائیں تو منکر نہیں رہے گا بلکہ معروف بن جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس منکر پر اور خلاف سنت عمل پر آپ نے نکیر فرمائی اور آپ نے فرمایا اس بائیں ہاتھ سے لقمہ لینے والے سے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔
کہ ہمارے سماج میں اور ہمارے معمول میں کوئی اہم چیز نہیں ہے. کیا اچھا ہے کیا ہدایات سے کہا ہے؟ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ بایان سے کھانا گناہ کبیرہ ہے. لیکن جس حکم کا انکار استقبال کی وجہ سے ہو، جس حکم کا انکار استقبال کی وجہ سے ہو، وہ حکم کفر تک پہنچا، وہ انکار کفر تک پہنچا دیتا ہے. یہاں بھی ہے ابا واستکبر کہ انکار کیا ہے بڑائی کی وجہ سے. یعنی یہ ہماری حیثیت سے اونچی بات ہے کہ ہم کو سجا کر. یہاں اس لقمہ لینے والے سے آپ نے فرمایا تھا یہاں سے کہو. روایت میں ما منعه الا الكبر کہ اس کو صرف اس کے تکبر نے اس بات سے انکار تو نہیں کروایا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اس نے جھوٹا عذر کر کے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، اس لیے میں بائیں سے کھا رہا ہوں. میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں، معذور ہوتا ہے. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. اللہ اکبر. کسی بھی ادنا سے ادنا حکم کا انکار، یہ سوچ کر دینا کہ یہ عمل فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، جو کہ وہ عمل سے محرومی کے لیے کافی ہے. اس نے دائیں ہاتھ سے رقمہ لینے سے عذر کیا. آپ کو معلوم تھا کہ دائیں ہاتھ اس کا ٹھیک ہے، مگر اس نے انکار جو کیا ہے وہ انکار کبر کی وجہ سے، اور اس کا انکار کرنا، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کا ہاتھ درست ہے، ہاتھ اس کا درست ہے، اس کا یہ عذر جھوٹا عذر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. اس کے بعد اس کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف اٹھ نہیں سکا، ہاتھ مفلوج ہو گیا. میں تو عرض کرنا چاہتا ہوں جس طرح ابلیس ہمیشہ کے لیے عبادت سے محروم اور مفلوج ہو گیا، اس طرح ایک شخص اگر ایک سنت عادت کا اور ایک کھانا کھانے کے طریقے کی سنت کا انکار کر دے تو ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جائے. اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو احکام ہیں وہ احکام ابتلا کے لیے ہوتے ہیں، احکام ابتلا کے لیے ہوتے ہیں. اس لیے وہاں ابلیس، کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو حکم آئے گا وہ حکم آئے گا دیکھنے کے لیے کہ تمہاری اب تک کی عبادت سے تمہارے اندر تمہاری اپنی حیثیت بنی ہے یا تمہیں اپنی حیثیت کو مٹانے کی استعداد پیدا کی. اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، کبھی حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، کبھی حکم آئے گا معمول کے خلاف، ہم اچانک حکم لا کر دیکھیں گے کہ یہ ہمارے حکم کو کہاں تک پورا کرتے ہیں. چنانچہ حکم آیا معمول کے خلاف، بیت المقدس کی طرف نماز ہوتی تھی. اچانک حکم آیا ظہر کی نماز کے دوران کہ آپ لوگ پڑھ لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کے ماننے سے انکار کیا. ایک کفار، ایک یہود، ایک منافقین. اور عجیب بات یہ ہے کہ کمزور ایمان والے وہ ابھی اس وقت مرتد ہو گئے. اس لیے کہ اللہ تعالی نبی کی زبان پر احکام کے اعتبار سے اور خبروں کے اعتبار سے ایسی بات جاری کرتے ہیں کہ جس سے ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ نبی کی بات کو کتنا ماننے والے ہیں. اور نبی کی بات کا ماننا برابر ہے چاہے وہ بات خبر کی لائن کی ہو یا حکم کی لائن کی ہو، عمل کی لائن کی ہو یا خبر کی لائن کی ہو. آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर मेराज की खबर दी तो कमजोर इमाम वाले मुर्तद हो गए, कैसे कैसे हो सकता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर जब क़िबले को बदला अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दिस से बैतुल्लाह की तरफ, तो मुनाफिकीन ने एतराज़ किया, कि इसके बदलने की क्या जरूरत है। और अल्लाह ताला ये इम्तिहान लेना चाहते थे कि आप देखना चाहते हैं कि अब तक की इबादत से इताअत कर कितने आ गए, कौन नबी का इत्तबा करता है और क़िबले से बदल जाता है, फिर जाता है फौरन, और कौन नबी के हुक्म का इनकार करके पिछले क़िबले पर बाकी रहता है। हमने छटाई के लिए हमने हुक्म दिया है कि हम देखना चाहते हैं। मैं ये रसूला मैं यनक़लिबु अला आक़िबैहि। मैंने ये मिसालें अर्ज की हैं, वो सिर्फ मिसाल इसकी है कि हम इम्तिहान लेकर देखेंगे कि तुम में अमल का नबी के हुक्म पर अपने जज्बे को छोड़ने की इस्तेदाद पैदा हो या नहीं हुई। इसलिए मैं साफ से बहस करता हूँ कि मामूलात का पूरा करना इताअत का कमाल नहीं है। मामूल के खिलाफ हुक्म आ जाए, उस हुक्म का पूरा करना ये इताअत का कमाल है। मामूल के खिलाफ जो हुक्म आया है, इस हुक्म को वक्त पर पूरा करना ये इताअत का कमाल है। इसी तरह मैंने अर्ज किया कि कभी जो हुक्म आता है वो हुक्म आता है मामूल के खिलाफ, कभी हुक्म आता है नबी के अपने अच्छे जज्बे के खिलाफ। ये सारे अहकाम इस इत्तिला के लिए होते हैं कि अल्लाह देखना चाहते हैं कि इनमें इताअत का मिजाज कितना पैदा हो, और जो हुक्म पूरा करते रहते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं, जो हुक्म पूरा करते रहते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए मैंने पहली बात अर्ज की है कि अपने आप को अल्लाह के यहाँ इस इत्तिला में अपने आप को हुक्म पर अपने आप को कुर्बान करके अपने आप को अल्लाह के यहाँ कबूल करवाओ। Tuan-tuan yang berkenan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah yang dikatakan sebagai ibtila, imtihan, ujian dan dugaan? Khulasa bagi imtihan atau ujian yang dimaksudkan dengan ibtila atau imtihan ialah kita hendaklah berupaya mengorbankan segala keinginan kita untuk menyempurnakan keinginan Allah dan Rasul. Kita berjaya mengorbankan segala keinginan dan kemahuan kita untuk menyempurnakan kehendak Allah dan Rasul. Itu maksud berjaya dalam imtihan atau ujian. Atrukuma uridu lima turid. Aku meninggalkan apa yang kau hendak untuk menyempurnakan apa yang kau hendak. Itu maksud satu orang itu berjaya dalam ujian. Kalau satu orang beriman, dia melakukan sesuatu, dia menyempurnakan keinginan dia, bercanggah dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ini tidak layak untuk menjadi imam, tidak layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kerja imamah. Sebanyak mana perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diturunkan oleh Allah SWT untuk imtihan, untuk ujian bagi semua ahkam Allah SWT dan ujian yang diturunkan oleh ada perintah-perintah yang diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk ujian bagi kita. Oleh kerana itu perintah-perintah Allah SWT yang datang, kadang-kadang ia bercanggah dengan haisiat, dengan kedudukan kita. Kadang-kadang perintah itu bercanggah dengan tabiat kita. Kadang-kadang ia bercanggah dengan jazbah kita. Kadang-kadang ia bercanggah dengan ma'mul ataupun bercanggah dengan ma'mul suasana kehendak semasa. Semua perintah-perintah Allah, ahkam Allah Ta'ala ini bercanggah dengan semua perkara ini. Kenapa Allah jadikan demikian? Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tengok siapa yang dalam keadaan demikian korbankan kedudukan dia, korbankan keinginan dia, korbankan tabiat dia, korbankan kebiasaan dia untuk menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau surah itu dia berjaya mengorbankan segala-galanya,
segala-galanya dia korbankan dan dia utamakan dan dia sempurnakan keinginan Allah dan Rasul, maka orang ini akan makbul di sisi Allah Ta'ala. Dia lulus dalam ujian dan akan diterima oleh Allah SWT untuk jadi da'i agama dia, untuk jadi imam dan jadi asbab hidayah untuk manusia. Untuk itu Hazrat Jamal Barakatuh beritahu dua misal. Beliau beritahu, saya nak bagi dua contoh dan dua misal supaya mudah untuk kita faham sekarang ini. Satu contoh berkaitan dengan makhluk Allah yang paling tinggi, dan berkaitan perintah yang paling tinggi. Dan satu lagi misal contoh berkaitan dengan orang biasa dan perintah Allah yang segi zahir dia nampak macam kecil, rendah. Contoh yang pertama, bila Allah Subhanahu Wa Taala telah perintah malaikat, hamba-hambanya, makhluk-makhluknya yang punya kedudukan yang hampir dekat dengan dia. Allah SWT telah perintah malaikat untuk sujud pada Nabi Adam AS. Jadi ini perintah adalah satu perintah yang bercanggah dengan haisiat, dengan kedudukan. Oleh kerana haisiat itu, maka iblis dia tidak sedia untuk sujud pada Nabi Adam AS. Hal ini kesilapan kita ini tuan-tuan mulia. Kita meletakkan perintah-perintah Allah pada beberapa darjah. Kita tak ni perintah yang penting, yang tinggi, yang besar. Ini perintah yang sederhana, ini perintah yang rendah. Oleh kerana itu kita telah memandang rendah pada sebahagian perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menganggap sebahagian perintah Allah tidak penting. Tapi sedangkan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala penting. Dalam dua contoh dan misal yang saya bagi ini nak beritahu betapa pentingnya sama ada perintah itu berupa perintah untuk sujud atau perintah itu hanya berkaitan dengan makan dengan tangan kanan. Benda yang nampak macam kecil. Perintah satu orang tu dimakan dengan tangan kiri, baginda suruh dia makan dengan tangan kanan. Hanya perintah berkaitan mengambil makanan, menjual makanan dengan menggunakan tangan kanan. Tapi kerana kedua-duanya adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kedua-dua perintah itu penting untuk disempurnakan dan kesan daripada tidak menyempurnakan kedua-dua perintah tersebut adalah sama. Sebagaimana bila iblis tidak sedia untuk menyempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa kesan daripada dia telah ditolak oleh Allah SWT, dimaklumkan oleh Allah SWT kerana dia fikir perintah Allah memang ni perintah Allah, tapi dia tak munasib dengan haisiatnya, dengan kedudukannya. Dan benda yang sama, syaitan akan gunakan cara yang sama, nusrah yang sama, cara yang sama untuk sesatkan manusia. Bila manusia diperintah untuk buat satu benda, maka dia akan bisikkan dalam hati manusia bahawa perintah ini tak sesuai dengan kedudukan kamu. Kamu tak payah buat, kamu orang tinggi, kedudukan kamu tinggi, kamu tak sesuai. Macam nak kisah yang kedua nanti makan dengan tangan kiri. Benda yang sama syaitan bisikkan. Sebagaimana dia telah sesat dengan bagaimana cara dia telah sesat kerana keangkuhan dia anggap ni perintah Allah ni tidak layak untuk dia. Nabi Adam AS ada dia lebih ada ini dan buat daripada tanah, dia daripada nur, daripada cahaya lebih tinggi, dia lebih mulia, dia orang lama, dia orang baru. Dan semua itu bermain dalam fikiran dia, dan oleh kerana itu dia tidak sujud pada Nabi Adam AS. Maka cara yang sama iblis syaitan telah gunakan untuk sesatkan anak-anak Adam, untuk sesatkan manusia sebagaimana dia tak sesat. Dan kesan daripada apabila iblis tidak sujud pada Nabi Adam AS, maka bukan dia telah dimaklumkan daripada segala ibadat yang dia telah buat selama ini. Dia dah ribu-ribu tahun, ratus-ratus ribu tahun beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab dia ingkar satu perintah Allah, tak nak sujud pada Nabi Adam AS. Bukan hanya satu perintah ni kamu tak sedia, yang lain boleh terus tak. Dengan sebab dia langgar satu perintah, dia ingkar satu perintah, Allah tarik taufik, Allah Subhanahu Wa Taala mahrumkan dia daripada semua ibadat-ibadat yang dia buat selama ni, menyebabkan dia dilaknat oleh Allah dan dihalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi misal yang kedua yang saya katakan ialah bagaimana satu orang dia tengah makan bersama baginda Rasulullah SAW dan dia telah makan dengan tangan kiri, yang mana ini bercanggah bertentangan dengan sunnah. Sunnah ialah makan dengan tangan kanan. Dan baginda Rasulullah SAW adalah satu orang mu'allim yang mengajar cara hidup dia kepada semua orang, yang mana Nabi begitu sekali mu'allim. Kalau Nabi tidak ingkar atas satu benda, maknanya benda itu benda yang baik, benda itu akan jadi ma'ruf, benda itu boleh dibuat. Dan jadi kalau satu orang buat benda yang tidak elok, yang mungkar, maka pasti Nabi SAW akan ingkar, akan tegur. Maka bila lelaki ini
Maka depan Nabi SAW dengan menggunakan tangan kiri. Maka Nabi beritahu kepada dia, makanlah dengan tangan kanan. Dalam masyarakat kita, dalam pandangan kita hari ini, makan tangan kiri, makan tangan kanan ni benda kecil. Tak perlu dipedulikan, mana-mana boleh. Tapi setiap sunnah Nabi SAW adalah sangat-sangat penting. Apabila satu orang tu ingkar akan sunnah Nabi SAW kerana istikbar, kerana angkuh, kerana bongkak, aku tak layak kau buat benda ni, benda kecil, aku mahu orang besar. Apabila satu orang tu ingkar mana-mana perintah Allah atau mana-mana sunnah Nabi SAW, maka keingkaran dia tadi istikbar istikbar dia besar tinggi kerana keangkuhan, kesombongan dia tadi akan mencampaikannya kepada kekufuran. Sebagaimana Iblis aba wastakbara, dia telah ingkar dan dia telah angkuh dan sombong, maka lelaki berkaitan dengan lelaki ini juga, dan riwayat mengatakan ma mana'u illa al-kibr, dia tidak menghalang dia daripada menyempurnakan suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan kerana sifat angkuh dan sombong yang ada dalam diri dia. Oleh kerana sifat sombong tadi, dia telah bagi uzur yang palsu, yang tak betul kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengatakan bahawa Rasulullah tangan kanan saat ini tak boleh nak bergerak, saya tak boleh angkat tangan. Sedangkan dia boleh guna tangan kanan dia makan dengan tangan kiri saja. Tapi bila Rasulullah sebut dia makan dengan tangan kanan, maka dia bagi uzur yang tak betul. Dia kata tangan saya tak boleh bergerak. Oleh kerana dia diingkar pada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sombong dan angkuh dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah SWT tarik kekuatan tangan kanannya untuk bergerak. Lepas tu dia tak boleh nak angkat lagi tangan kanan. Allah lumpuhkan kat situ juga tangan kanan dia. Jadi sebagaimana Iblis apabila dia enggan sujud pada Nabi Adam AS, diingkar pada satu perintah Allah SWT kerana sombong, kerana dia anggap ini perintah bercanggah dengan haisiat dan kedudukan dia. Allah SWT tarik kekuatan daripada dia, tarik segala ibadat-ibadat yang dia buat selama ini. Begitu juga satu orang yang ingkar satu sunnah Nabi yang nampak macam kecil saja segi zahirnya, dan bukan satu ibadat yang besar, maka hanya makan dengan tangan, tapi kesan daripada dia ingkar tadi Allah bagi sama, Allah cabut kekuatan tangan kanan dia untuk bergerak. Dia tak boleh nak angkat lagi tangannya selepas itu. Jadi sebagaimana syaitan telah mahrum daripada ibadat, itu dia tak mahrum. Jadi dan kadang-kadang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah datangkan bercanggah dengan makmul, bercanggah dengan kebiasaan. Kita dah biasa buat satu benda, tiba-tiba datang perintah Allah SWT bercanggah dengan kebiasaan tersebut. Dan ini ianya berlaku pada sahabat-sahabat. Allah SWT uji mereka dengan perintah untuk tahwilul kiblat, perintah untuk ubah kiblat. Yang mana selama ni mereka bersolat ke arah Baitul Maqdis. Selama berbulan-bulan mereka bersolat ke arah Baitul Maqdis. Tiba-tiba satu hari adalah ketika mereka dalam solat, sedang solat subuh, datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka ubah arah kiblat mereka. Dan pada ketika itu 3 golongan telah ingkar. 3 golongan telah mempertikaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu kufar, Yahud dan munafikin. Mereka telah mempertikaikan dan mereka kata, apa sebabnya, apa faedahnya, apa gunanya kita ubah kiblat ini. Bahkan sebahagian daripada orang-orang Islam yang lemah imannya juga telah murtad telah kerana perintah ini. Mereka gagal dalam ujian ini, ujian perintah Allah bercanggah dengan makmul. Mereka gagal dalam ujian ini kerana iman mereka lemah. Mereka telah tinggalkan Islam dan murtad dari Islam. Kerana Allah SWT akan uji hamba dia samaan dengan perintah, dengan ahkam dan juga dengan khabar, dengan berita-berita, pengkhabaran yang bercanggah dengan kefahaman, dengan logik atau dengan pengalaman satu orang manusia. Sebagaimana Allah SWT Allah uji dengan ahkam, Allah uji juga dengan khabar. Sebagaimana Allah uji sahabat-sahabat dalam sahabat Mi'raj, berita kisah Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW, yang mana baginda telah dibawa ke langit, Mi'raj ke langit. Apabila berita itu dan Nabi SAW dikhabarkan pada orang Islam, pada kaum dia, maka sebahagian orang-orang Islam yang lemah iman, yang kuat iman, Masya Allah, mereka terus percaya, membenarkan baginda Rasulullah SAW. Tapi yang lemah iman, mereka telah murtad daripada agama kerana mereka tak boleh terima bagaimana Nabi SAW dapat Mi'raj, dapat naik ke langit dalam masa satu malam. Jadi Allah uji dengan ahkam dan juga Allah uji dengan khabar. Di sini Allah uji dengan dalam peristiwa tahwil kiblat, Allah SWT uji dengan
dengan perintahnya untuk mengubah arah kiblat. Jadi munafikin mereka tidak terima, mereka mempertikaikan apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ini sebenarnya perintahnya Allah beritahu dengan jelas. Allah datangkan perintah ni untuk apa? Untuk uji. Man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibai. Siapa yang di antara kamu yang benar-benar ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang berpaling, berpaling tadah. Jadi Allah nak lihat kesan daripada ibadat kamu selama ni, kesan daripada ibadat kamu selama ni sejauh mana dah dapat mendatangkan dan dikandung sifat taat pada Allah dan Rasul. Kesan daripada ibadat kamu selama ni sejauh mana telah dapat kikis buang daripada diri kamu haisiah, rasa kedudukan, dan kamu sanggup untuk sempurnakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyempurnakan ma'mulat, menyempurnakan ibadat mengikut yang biasa kita buat, ini bukanlah kesempurnaan dalam taat, bukanlah kamal, itu kesempurnaan dalam taat. Kesempurnaan dalam ketaatan sebenarnya ialah kita menyempurnakan sesuatu perintah Allah SWT yang datang yang bercanggah dengan ma'mulat kita, menyempurnakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal dan setiap keadaan. Jadi ini sebenarnya kesempurnaan dalam ketaatan. Bila satu orang untuk menyempurnakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, maka dia akan terus maju, dan Allah akan bagi lagi perintah Allah, akan menyebabkan dia akan terus maju ke depan. मैंने अर्ज किया कि 2